Jadi tolong bawa ini bekal ke rumah. Usahakan kalau lagi makan, makan bersama. Kalau ada waktu satu nampan, anak sama ibu sama bapaknya sambil cerita. Bu, ingatnya Bu, waktu pas kamu ganti pampers, kan umumnya begitu, baru ganti pampers berak lagi, baru ganti pampers kencing lagi, kena muka, baru tidur kena mukanya tuh kencing. Ceritakan kepada mereka apa yang diderita oleh si ibu dan si bapak, agar anaknya tahu diri siapa yang ditekan dia. Jangan dulu kalau orang nyamperin saya ditahan 2 kali. Jangan kalau masuk ketemu saya jalannya pakai merangkak, bukan ibunya kagak merangkak. Ingat, banyak anak santri yang keluar dari pesantren tidak berbakti sama orang tua, baktinya sama istri sama mertua. Itu yang tidak akan mendapatkan syafaatnya. Sebesar apapun dosa umatnya Nabi Muhammad, selama dia Islam, tetap dia akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya walaupun boleh jadi karena dosanya kebanyakan harus masuk dulu ke neraka, bisa jadi damarullah. Namun kita semua yang hadir pada kesempatan ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selamat, semoga kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah dengan syafaatnya Nabi, tidak harus mampir dulu ke dalam panahnya neraka. وسنا الفقير المقدم محمد بن علي وعلى ابي الحسين المغفورين والى ابي صالح رضي الله عنه سعيد بن اللهم قات والشاعر الله درس على ابي صالح رضي كتب الإنسان والعباد والبلاد وحبيب الله بالعربية حتى برسول المغفورين ولا روح ما تتقبل حبيب حسين اللهم قال بجزء ورسولهم وفروعهم والى ارواح الاولياء خصوصا والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين. Pondok pesantren dari pengasuh pondok pesantren Ihya Ulumuddin, jadi guru kita bersama yang mulia Kiai Haji Ahmad Jazuli Khalil atau Allah Bidul Hayati. Dan juga nanti akan ada pembacaan kalam ilahi dan ada mau'izah hasanah dari guru kita Habib Muhammad bin Akil Al-Baqas, serta ada sesi tanya jawab jadi kepada seluruh jamaah untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaannya mengenai tema kita pada pagi hari ini. Dan nanti akan ada doa di akhir acara, doa penutup acara serta doa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Baru nanti setelah itu kita akan tutup dan ramah tamah atau makan siang. Baik Bapak Ibu para hadirin yang insyaallah dirahmati. صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأيها المستاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم
الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستقرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه. وأثني بحمد الموارد سائلة هنية ممتلئا من الشكر الجميل مطايا. وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجبال. وأستمنح الله تعالى رضوانا يحس العترة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه. وأستجدي هداية لسلوك سبل الواضحة الجلية وحفظا من الغاية في حفظ الخطأ وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقرية ناولا من النسب الشريف إقدا تحل المسامع بقلاه. وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. أغفر اللهم قدره الكريم بأمر شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وبعد فقل وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد ولدت حصان السنية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي انتمى الارتقاء لأولياء. اللهم صل وسلم عليه. ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاسي في بلاد قضاعة القصية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حماه. اللهم صل وسلم عليه. ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن رؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير والنظام. اللهم صل وسلم عليه. ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في سلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى والأخبار. اللهم صل وسلم عليه. ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنى السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه. اللهم صل وسلم عليه. وعدنان إلى ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه. اللهم صل وسلم عليه. فأعظم به من إقد تألقت كواكب الدرية وكيف لا وسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسعته المنتقم. ناسب
وأكرم به من نسب طهر الله تعالى من سفاح الجاهلية أورد الزين العراقي وارده في مورده الهدي ورواه حفظ الإله وبدر بتره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عبد اللهم غفر كبير يا رب شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصبى كل صب لهبوب نسيم سباه وسلم عليه وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات حللا سندسية وأينأت الثمار وأدنى الشجر للجاني جناه وسلم عليه ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب
ودواب البحرية واحتست العوالم من السرور كأس أمية اللهم صل وسلم عليه وبشرت الجن بإضلال زمنه وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية ولهج بخبره كل حبر خبير وفي خلا خصمه كان اللهم صل وسلم عليه وأهديت سمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد عقباه أقدر اللهم قدره الكريم بألف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولما تم من حمله شهران على مشهور الأكوان المروية توفي بالمدينة المنورة أبو عبد الله وسلم عليه وكان قد استاذ بأخوانه بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشقواه اللهم صل وسلم عليه ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صلاة اللهم صل وسلم عليه حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
Salawatullah
واحشرنا غدا في زمرته واستحمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنة وطاعته وأمتنا اللهم حبه وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يستوي الخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عن مقدسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا وسلت بماء توبة ذنوبا وسترت برداء المغفرة منك بخير أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الخير الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين الأحياء منهم والأموات إنه قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين صلى الله ربنا على نور المبين آمين. Demikian tadi telah kita sama-sama ikuti pembacaan Rawih Maulid. Berikut kita akan mendengarkan kata sambutan yang kali ini mewakili seluruh panitia. Kata sambutan yang akan dibawakan oleh Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin kepada Al-Mukarram Gurunda Al-Habib Salim bin Yahya Al-Atas. Dipersilakan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Pertama-tama izin dilanjutkan. Pertama yang sama-sama kita hormati guru kita bersama, pengasuh Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin Kiai Haji Ahmad Jazuli Khalil. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, disehatkan, dipanjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga alhamdulillah guru-guru kita yang sudah hadir di tempat ini yang menambah keberkahan acara ini. Ada guru kita Habib Ahmad Abu Numai, ada guru kita Kiai Lutfi, ada guru kita juga sekaligus ketua MUI Kiai Haji Nur Islam, ada juga para tokoh masyarakat, para guru-guru yang alhamdulillah telah menyempatkan diri untuk hadir bersama-sama di tempat ini untuk menambah keberkahan acara ini. Dan juga tidak lupa insyaallah guru kita yang nanti akan memberikan ceramah tausiahnya Al-Habib Muhammad bin Agil Al-Atas. Alhamdulillah beliau sekarang sudah dalam perjalanan, mudah-mudahan lancar, aman, selamat sampai tujuan insyaallah, dan bisa memberikan ilmunya kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Dan para guru-guru semuanya yang mohon maaf belum bisa disebutkan satu persatu karena saking banyaknya, masya Allah, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada
antum semuanya ada Kiai Fatah di sini, Kiai Abdul Fatah, alhamdulillah, ada kemudian Ustaz Jadain, Ustaz Firdaus, Ustaz Safi, Masya Allah banyak sekali guru-guru kita ya, yang kalau kita absen waktunya habis nih cuma 10 menit ya dikasih kesempatannya, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau, dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, diberkahkan, disehatkan, diberkahkan keluarganya, disehatkan, dipanjangkan umurnya, amin, sehingga bisa terus membimbing kita, amin ya rabbal alamin. Saya di sini mewakili para panitia, pertama mengucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya ya para hadirin, alhamdulillah yang telah menyemarakan acara ini. Dan kemudian yang kedua, kami mohon maaf kepada para hadirin juga jika tempat dan penjamuannya kurang berkenan di hati, dan juga kepada para panitia mungkin atau para santri bisa dibantu nih, dilihat yang airnya sudah habis boleh ditambahin airnya ya, karena cuacanya lumayan panas nih, bisa dilihat ya, sambil dibantu dibagikan airnya kepada para santri ataupun para panitia, silakan ya. Kemudian alhamdulillah kita juga hari ini cuacanya lumayan mendukung ya, tidak terlalu panas, alhamdulillah. Mudah-mudahan acara kita dari awalnya sampai akhirnya mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mengisi sambutan ini juga kami dari panitia dan juga dari Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin mengajak para hadirin semuanya ya, mumpung banyak yang hadir nih, alhamdulillah di Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin ini ya banyak menyediakan pendidikan buat anak-anak kita ya. Ada madrasah diniyahnya, insya Allah bisa menjadi pendidikan alternatif buat anak-anak kita yang belum mengenyam pendidikan di lembaga pendidikan agama, mungkin masih di SD umum atau SD negeri ya, bisa ditambahi pendidikan agamanya di sini di MD Ihya Ulumuddin ya, MD Awaliyah, ada MD Usto juga ya insyaallah. Dan bagi yang sudah terlambat, terlanjur ya, sudah SMP, sudah SMA, jangan khawatir, di sini juga ada program santri weekend ya, setiap malam Sabtu dan malam Minggu tuh ya, untuk yang SMP, SMA bisa menambah pendidikan agamanya juga di sini ya. Dan insya Allah juga Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin sedang membangun di daerah Kelapa Nunggal ya, di daerah Kelapa Nunggal. Mohon doanya, mohon restunya, mohon juga bantuan dari hadirin semuanya. Semoga pembangunan Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin yang sedang berlangsung ini dimudahkan, bisa segera selesai dan bisa segera terlaksana pendidikan di sana, amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja, tidak banyak dari saya mewakili para panitia. Sekali lagi mohon keridoannya, mohon maafnya jika terdapat banyak kekurangan di sana sini, dan mohon didoakan kebaikan selalu untuk guru-guru kita, untuk Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin ini, amin ya rabbal alamin. Allahumma waffiq ila taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Ihya Ulumuddin, guru kita bersama yang terhormat yang mulia Kiai Haji Ahmad Jazuli Khalil, dipersilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda, amma ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala fi muhkami kitabihi wa huwa asdaqul qailin, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha
wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta yatiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih wa ahibbuni li hubbillahi iyaya. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama, para kiai, para habaib, guru-guru kita bersama, ada Habib Bunmai, Ahmad Bunmai, Habib, kemudian Salim sebagai ketua panitia. Banyak sekali guru-guru tadi disebutkan, ya saya nggak sebutkan satu persatu, tapi juga saya tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Kemudian kepada bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berkumpul di majelis mubarak ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini Allah catat sebagai bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau kita cinta kepada Nabi, insya Allah nanti kita akan bersama dengan Nabi di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan saudara yang saya hormati, mungkin saya pernah sampaikan bahwa dulu ketika saya menghadap guru di Semarang, Syekh Dimyati Rois, beliau mengatakan, Jazuli, saya ingin murid-murid saya itu punya pondok. Ya, itulah yang diinginkan beliau, nggak minta yang lain, minta murid-muridnya itu punya pondok. Akhirnya saya jangankan pondok Pak, majelis taklim saja nggak punya. 5 tahun saya nggak berani menghadap beliau, takut ditanya udah punya pondok belum. Jadi minimal kata beliau punya majelis taklim. Jadi 5 tahun saya nggak menghadap beliau, takut ditanya kamu sudah punya majelis taklim apa belum. Begitu majelis itu sudah jadi, saya menghadap beliau, baru berani. Sesudah 5 tahun nggak menghadap. Ya, dan alhamdulillah ini sudah berdiri, dan mohon doa dari Bapak Ibu semuanya. Saya juga sedang membangun pesantren di Bojong. Lantai 1-nya sudah rapi setengah. Ya, insya Allah tahun ajaran baru 2024 sudah bisa menerima santri baru di sana. Jadi sekali lagi mohon doanya. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, kenapa kita ini memperingati Maulid Nabi sementara ada orang yang alergi memperingati Maulid Nabi? Udah biarin, itu urusan mereka, nggak usah kita ganggu. Dan mudah-mudahan mereka juga nggak mengganggu kita. Mari kita lihat siapa sosok beliau ini, manusia agung ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, diceritakan oleh sahabat Abu Bakar bahwasanya Rasulullah SAW suatu hari Pak bangun dari tidur. Bangun dari tidur itu pipinya ini bergaris-garis. Ya, pipinya bergaris-garis karena beliau itu tidurnya di atas tikar yang terbuat dari pelepah korma. Ini bergaris-garis kan. Sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an melihat keadaan Rasul seperti itu, sedih Pak hatinya. Ya sedih. Bagaimana tidak? Makhluk Allah paling agung, makhluk Allah paling mulia, paling dicintai oleh Allah, di mana Allah nggak akan ciptakan jagat raya ini kalau bukan karena Nabi SAW. Tapi beliau itu tidurnya di atas tikar. Kita aja nggak ada yang tidurnya di atas tikar, ya.
Tidak ada. Ini Sayyidul Awalin. Makanya sahabat Abu Bakar sambil menangis berkata, wahai Rasulullah, kau lebih agung dari Kaisar Romawi, kau lebih mulia dari Raja Parsi, kau adalah Sayyidul Awalin wal Akhirin, Habibullah, Habibur Rabbil Alamin. Mereka semua ya Rasul tidur di atas kasur yang tebal, kasur yang tebal, selimut yang hangat, sementara engkau tidur di atas tikar seperti ini. Ya, padahal engkau jauh lebih agung dari mereka. Rasul, seandainya engkau mau, siapa di antara kami itu yang tidak sanggup, yang tidak siap menyediakan yang apa yang kau butuhkan? Mau kasur tebal kayak apa, selimut yang hangatnya kayak apa, kami siap menyediakan untuk Rasul. Ya, asal kau mau. Tapi kenapa Rasul kau tidak mau? Itu keprihatinan sahabat Abu Bakar. Kemudian Rasulullah dengan tenang mengatakan begini, Abu Bakar, aku takut kalau tidur di tempat seperti itu nanti tidurku kepulsahan, sehingga dalam satu malam aku lupa mendoakan umat. Jadi Rasul rela tidur di tempat seperti itu asalkan dia tiap malam bisa mendoakan kita semua. Nggak mau tidur di atas kasur yang tebal itu karena beliau takut tidurnya kepulsahan, sehingga dalam satu malam beliau tidak mendoakan kita semua, ya Allah. Jadi begitulah cintanya Nabi, pemimpin agung ini kepada umatnya, pada kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pantaskah orang semacam ini setiap tahun kita rayakan maulidnya? Bukan pantas, sangat. Ya, karena itu saya setiap bulan Rabiul Awal mengadakan safari maulid. Setiap malam terus keliling. Ya, sehingga kita menyebut dan memuji-muji nama kekasih Allah, orang yang sangat menyintai kita semua. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau ini dalam riwayat Sayyidina Ibnu Abbas bahwa ketika Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertemu dengan Allah. Ini riwayat Ibnu Abbas, berbeda dengan riwayat dari Siti Aisyah. Ya, beliau mengatakan ketika itu beliau sujud begitu lama, kemudian sampai Allah kemudian bertanya, "Qum ya Muhammad fasal fatuto." Bangunlah Muhammad, mintalah apa yang kau inginkan, akan diberikan kepadamu. Silakan minta apa. Allah akan berikan apa saja yang diminta Rasul. Rasul bangun dari sujudnya, "Ya Allah, saya mohon kepadamu hak untuk memberikan syafaat kepada umatmu." Ya, kata Allah Subhanahu, baik, aku berikan kepadamu sepertiga dari umatmu. Jadi kalau umatnya Nabi Muhammad 1,5 miliar, yang akan disyafaati oleh Nabi Muhammad hanya 500 juta. Kita ini masuk yang mana nih? Yang 500 sampai yang masuk yang 1 miliarnya? Kan tidak tahu. Itu begitu. Karena itu Nabi Muhammad kemudian sujud lama lagi. Lalu bertanya, kata Allah, "Qum ya Muhammad fasal fatuto." Bangun Muhammad, mintalah apa yang kau inginkan, aku akan berikan. Bangun lagi Nabi Muhammad dan beliau mengatakan, "Saya mohon kepadamu ya Allah hak untuk memberikan syafaat kepada yang 2/3-nya." Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, baik, separohnya aku berikan. Jadi berarti 2/3 apa yang akan disyafaati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagai rasa syukur Rasulullah sujud lagi lama sekali, beliau sujud. Kemudian Allah bertanya lagi, "Qum ya Muhammad." Bangun Muhammad, apalagi yang kau inginkan? Nabi Muhammad bangun lalu beliau bersabda, "Ya Allah,
aku mohon kepadamu hak untuk memberikan syafaat kepada yang sepertiganya. Oleh Allah diberikan semuanya, maka kita pasti ya akan mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya dulu suka nonton di televisi, Pak. Itu ada acara rezeki kaget apa uang kaget yang 10 juta. Ya, ada kan pernah acaranya di TV? Ya Allah, kata itu nenek-nenek mau dapat duit 10 juta, tapi harus habis dalam waktu 30 menit ya. Lari-larian, dibeliin ini, beliin itu, ayo apa saja penting habis. Begitu riwayat lain. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ditawari juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala permohonan, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam minta kepada Allah agar umatnya jangan dicabut nyawanya sebelum bertobat. Ya, beri kesempatan bertobat. Nah, jadi yang dipikirkan oleh Nabi kembali pada keselamatan kita. Maka kata Allah, baik, aku terima, ya, aku hapuskan, aku lupakan semua dosa umatmu sebanyak apapun, asalkan kata Allah, dia sudah bertobat 1 tahun sebelum mati dan nggak berbuat dosa lagi. 1 tahun nggak berbuat dosa bisa, Pak? Rasulullah tahu betul, Pak, ya, karena itu Rasulullah kemudian bersabda, khaffif li ummati ya Rabb, berikan keringanan untuk umatku ya Allah, jangan 1 tahun, terlalu lama untuk tidak berbuat maksiat. Lalu apa kata Allah? Khaffaftu li ummatika syahran wahidan. Baik Muhammad, aku berikan kepada umatmu 1 bulan sebelum mati dia sudah bertobat dan jangan berbuat maksiat. Kulupakan semua dosa-dosanya, surga bagiannya. Rasulullah berterima kasih kepada Allah sebulan. Cuma sebulan ini buat umatnya Nabi terlalu lama tidak berbuat maksiat. Ya, maka beliau kemudian minta lagi, khaffif li ummati ya Rabb, berikan lagi keringanan untuk umatku ya Allah. Lalu apa kata Allah? Khaffaftu li ummatika yauman wahidan. Baik, aku berikan keringanan kepada umatmu 1 hari sebelum wafat dia sudah bertobat. Aku lupakan semua dosa-dosa. 1 hari nggak berbuat dosa, bisa nggak, Pak? Insya Allah ya. Insya Allah bisa kalau kita tahu kapan kita mati. Ya. Malaikat menginformasikan, Ahmad Jazuli, kamu besok mati jam segini, umpamanya jam 12. Mulai dari sekarang gak kemana-mana, baca Quran, sholat, kan gitu, Pak. Insya Allah bisa. Masalahnya kan kita tidak tahu kapan kita mati. Nah ini yang sulit. Makanya Nabi minta lagi, khaffif li ummati ya Rabb, berikan keringanan lagi ya Allah untuk umatku. Jangan 1 hari, terlalu lama untuk umatku tidak berbuat maksiat. Beri lebih ringan lagi. Akhirnya kata Allah, aku berikan kepada umatmu, ya, yaitu apa? Aku terima tobatnya selama rohnya belum sampai ke tenggorokan. Jadi selama roh kita belum sampai ke tenggorokan, kita bertobat kepada Allah, maka akan diterima tobatnya dan dihapuskan semua dosa-dosa kita. Coba kayak begitu Rasulullah membelain kita, teman. Enggak minta buat dirinya, enggak, yang diminta apa namanya, Habib Muhammad nanti datang. Bentar lagi insya Allah, karena beliau berangkat tadi dari sana jam 8 hari Senin. Jadi berangkat dari Bogornya jam 8. Insya Allah sampai setengah 10 sudah sampai, ya. Jadi bentar lagi, Kak. Sambil menunggu, saya sedikit lagi saya lanjutkan. Jadi demikian jamaah Allah, ya.
dengan kita biasa membaca sholawat, dengan kita biasa membaca apa itu kalimat thayyibah, insya Allah di akhir hayat kita nanti tidak akan susah kita mengucapkan kalimat thayyibah, dan itu yang menjadi harapan kita. Apalagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau meminta kepada Allah, yaitu hak untuk memberikan syafaat kepada kita. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua umatku akan mendapatkan syafaatku kecuali orang yang tidak mau mendapatkan syafaat. Siapa? Orang yang syirik, orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, itu yang tidak akan mendapatkan syafaatnya. Sebesar apapun dosa umatnya Nabi Muhammad, selama dia Islam, tetap dia akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun boleh jadi karena dosanya kebanyakan harus masuk dulu ke neraka, bisa jadi, jamarullah. Namun kita semua yang hadir pada kesempatan ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selamat, semoga kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah dengan syafaatnya Nabi, tidak harus mampir dulu ke dalam panahnya neraka. Barangkali dari saya ini dulu deh, ya. Kita sambil nunggu kiai penceramah, nanti kita dengarkan nanti beberapa lagu oleh iya, ya. Jadi sambil ini, dan kemudian kepada panitia tolong اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين على من ملائكة المقربين، وارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا ارحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين على القوم الكافرين، خصوصا اخواننا في فلسطين، وارفع عنهم البلاء والوباء والامراض والاسقام والزلازل والحروب والفتن ما ظهر من البطن. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. الحمد لله رب العالمين. اخواني رحمكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Alhamdulillah, satu kehormatan untuk saya bisa duduk di hadapan ikhwan dengan izin daripada sahibul bait Syekhuna jazallahu khair jaza. Semoga Allah memberikan panjang umur, diberikan kesehatan, keberkahan dalam amalnya, juga para guru yang membantu ini pesantren, juga para santri dan hadirin hadirat. Semoga Allah SWT memberikan apa yang kita
haramkan daripada menghadiri Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat Indonesia paling banyak mengadakan Maulid. Tidak tergantung dengan bulan Maulid, mau bulan apapun jadi. Ada kawinan Maulid, ada meninggalan Maulid, ada sunatan Maulid. Insya Allah itu satu kelebihan daripada semua bangsa di dunia ini. Kenapa para ulama selalu mengadakan Maulid dan mengajak kita untuk memperingati, bukan merayakan. Merayakan hanya perayaan dua, Idul Fitri, Idul Adha. Tapi saudara-saudara kita kadang menyangka kita, menurut kita membuat perayaan Maulid, tidak memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita belum mengenal Nabi Muhammad. Kalau mengenal Nabi Muhammad pasti cinta kepada umat Nabi Muhammad. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, man adza mu'ahadan, siapa yang menyakiti orang kafir yang hidup, kita suaminya pegang, siapa yang menyakiti orang kafir yang hidup damai dengan kita, maka dia akan menjadi musuhku di akhirat. Dalam riwayat, man adza mu'ahadan au dhimmiyan fa ana khasmu yaumil qiyamah. Bagaimana kalau yang disakiti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, amal ummati tu'rad alaihi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal-amal umatku selalu dilaporkan kepadaku. Fa in wajadtu khairan hamidullah wa in wajadtu ghaira dzalik istaghfartullah lahum. Kalau aku mendapatkan berita baik dari mereka tentang mereka, aku memuji Allah, bersyukur pada Allah. Kalau aku mendapatkan mereka berbuat tidak baik, maka aku mohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Hebatnya itu. Tiap hari yang memohonkan ampun untuk kita siapa? Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad lebih sayang kepada kita daripada ibu bapak kita. Kalau kita punya anak melenceng, ya Allah beri hidayah, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah jangan dicelakain, gitu nggak? Nabi Muhammad lebih sayang kepada kita daripada ibu bapak kita. Sampai di suatu riwayat dikatakan, ya Muhammad aktsarta min dzikri ummatik, hai Muhammad. Nabi Muhammad, malaikat Jibril menyampaikan firman Allah, salam kepada Rasulullah SAW. Allah bertanya kepada engkau, kenapa kau banyak selalu membicarakan tentang umatmu? Kalau kau ingin, aku serahkan urusan umatmu kepadamu, mau dibawa kemana terserah. Artinya mau dibawa ke surga semua jadi. Tapi Rasulullah SAW yang memang diajar oleh Allah dengan akhlak yang agung, mengatakan, ya Allah engkau maha menyayang, maha pencinta, pasti lebih cinta daripada aku kepada umatku. Aku serahkan kepada engkau ya Allah umatku. Apa jawab Allah? Idzan la nusika bi ummati, kalau gitu aku tidak akan menyakiti engkau melalui umatmu. Hebatnya tuh. Kadang ada orang sakitin orang tua melalui anaknya. Saudara kita disakitin, orang tua kita sakitnya. Jangan lagi anaknya, ayamnya kita tendang, marah orang tua kita. Ini anaknya, saudara kita tendang, pasti orang tua kita marah. Orang tua kita, anak kita punya orang tua, punya saudara, ribut sama anak kita. Anak kita ribut sama saudara kita, artinya anaknya ibu kita ya. Kita menangin, kita punya anak dari anaknya ibu kita, marah nggak? Lu menangin anak lu daripada anak gua, katanya gitu. Kalau tahu balas jasa paling kagak jangan marahin anak lu, yang marahin anak lu, katanya gitu. Nggak mungkin kita menangin anak kita kalau ribut sama saudara kita. Yang kita salahin siapa? Anak kita. Jangan jawab itu wak lu, bibi lu, karena mengagungkan orang tua. Begitu. Ikhwani rahimakumullah, kenapa para ulama mengadakan maulid, terus diadakan maulid? Agar kita lebih mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
karena kita belum mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mengenal, percaya nggak? Tidak percaya atau belum percaya. Kita kalau tanyain yang suka majelis, hei, percaya kepada Nabi Muhammad nggak? Percaya. Yang bener. Kenal kagak aja, kenal juga kagak, bilang percaya. Kenal aja kagak. Coba datang satu orang teman kita sama kita, barusan hadir majelis, ya. Katanya Allah kalau kita sedekah diganti berlipat ganda, ya. Kata Nabi Muhammad kalau sedekah berlipat ganda, benar, ya. Diangkat derajatnya, diampuni dosanya, uangnya bakal dilipat gandakan. Benar, percaya kamu? Percaya. Kalau gitu sekarang aku minta bantuan dah. Minta uang, tunggu dulu. Ternyata belum. Ada dengan jadinya. Ternyata belum percaya. Kalau ketemu orang yang percaya kepada Rasulullah, masing-masing percaya, pasti ngomong apa? Anak, kita bukan budak mereka, kita berbakti karena Allah. Suami pun demikian, mencari uang karena Allah. Ya Allah, capek-capek gini ngojek, ya Allah, kalau bukan karena Engkau, aku tinggalin istri sama anak. Tapi karena Engkau, ya Allah, aku siap, ya Allah. Ketika dapat bagian kecil sama dapat sesuatu dari suami, dia bersyukur. Si istri melakukan apapun bersyukur. Sekecil apapun yang dikerjakan mal istri, dia bersyukur. Sebab hadis Nabi Muhammad, man lam yashkurin nas lam yashkurillah, dia akan tidak bersyukur kepada manusia, apalagi kepada istri, maka dia tidak dapat bersyukur pada Allah. Saling berterima kasih dua suami istri. Kembali kepada tadi, lagi nyuci, lanjutin ngobrolnya. Sebab dia mandiin anak, bersihin baju, menyuapin anak, nyepokin anak, ibadah besar. Coba kalau yang dicebokin, yang dikasih makan anak yatim, dipuji sama orang kampung nggak? Hebat. Tapi karena anak sendiri gak kelihatan, diceritain juga paling diketawain. Saya tiap hari mandiin anak, nyepokin anak, atau tentu anakmu. Tapi itu besar di sisi Allah, sebab anak adalah amanat. Jangan menganggap ringan. La tahqiranna ma'rufan wa insafura. Jangan menganggap ringan amal yang kecil, walaupun jangan menganggap ringan amal kebaikan walaupun kecil. Barangkali di situ ada ridhonya Allah. Dan jangan menganggap ringan suatu maksiat walaupun kecil. Barangkali di situ ada murkanya Allah. Kembali kita mengadakan maulid, memperingati maulid. Kenapa? Karena memang kita belum mengenal Nabi Muhammad SAW yang terus berjuang untuk kita. Makanya kalau kita ada umroh, haji, saya akan berziarah kepada orang yang paling mulia di dunia, Sayyidul Awwalin, pemimpin para nabi dan rasul, yang karenanya saya, bapak moyang saya, semua dunia ini semua muslim gara-gara ini orang mendatangi kuburan Nabi Muhammad SAW. Belum masuk Madinah juga nangis kalau dia tahu sejarahnya. Tapi kita kadang nggak tahu sejarahnya. Ikhwani rahimakumullah, kita karena kita belum mengenal Allah, maka para ulama terus mengadakan maulid. Diisinya bukan hanya baca doang, bukan hanya hadir untuk makan doang, tapi hadir untuk menyimak. Pulang ke rumah dapat ilmu. Pulang ke rumah lihat umat Nabi Muhammad semuanya wali. Pulang ke rumah melihat umat Nabi Muhammad semuanya orang yang suci. Atau tiap hari minta ampun sama Allah. Sekarang kalau ditanya, ada nggak orang yang nggak berdosa di dunia? Ada nggak? Ada. Orang yang tiap hari sholat itu orang yang nggak berdosa. Ketika mulai coba, kita kan nggak beringan doa antara dua sujud. Padahal itu doa paling hebat. Doa kalau dibaca, Rabbil Fili, dengar ibu-ibu, ya Allah ampuni dosaku, warhamni, sayangi aku ya Allah. Rabbil Fili, warhamni, wajibuni, tutuplah segala kekuranganku. Warfa'ni, angkat derajatku ya Allah. Rabbil Fili, warhamni, wajibuni, warfa'ni, warzuqni, berikan aku rezeki yang halal. Warzuqni, zahir maupun batin, warzuqni.
Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, dan berikan aku petunjuk dalam membangun keluarga, berikan aku petunjuk dalam menjalankan usaha, berikan aku petunjuk dalam menjalani kehidupan, warzuqni wahdini wa'afini, dan berikan aku kesehatan zahir batin ya Allah, wa'fu anni, dan ampuni aku. Itu doa hebatnya. Tapi orang agak peduli bacanya, baca aja bosan. Setelah sujud dapat hadiah suruh minta oleh Allah, setelah sujud suruh minta Allah dengan permintaan yang diajarkan oleh Allah. Itu hadiah ketika sudah bertemu. Kita kalau bertemu wali, kamu minta apa sana? Duh, minta doa nggak? Agak bodoh. Kita setelah sujud, kau minta apa? Aku minta ini. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Rabbighfirli, jangan buru-buru. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Sebab dia tidak tahu arti doa itu. Hadiah setelah sujud itu apa? Doa paling hebat, nggak pernah kita pahami dan nggak pernah kita hayati. Padahal itu doa di dalam sholat. Paling dekatnya seorang hamba kepada Allah ketika dia sholat, dan ketika dalam sholatnya ketika dia sujud. Dan hadiah daripada sujud diberikan, kau minta ini kepada Allah. Rabbighfirli, diawali dengan mohon ampun dan diakhiri dengan wa'fu anni, mohon ampun. Kalau mohon ampunnya disertai taubatan nasuha, kira-kira habis sholat dosanya masih ada nggak? Kira-kira kalau lagi sholat, contohnya ketika lagi tahiyat terakhir, baca doa jangan lupa ya. Kalau imam nggak disunahkan, untuk makmum boleh, untuk orang sunat sendiri boleh. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran kabiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi, ya Allah aku telah menzalimi diriku dengan banyak dosa dan besar sekali ya Allah, dan tiada yang dapat mengampuni dosaku kecuali Engkau. Ampuni aku ya Allah dengan rahmat-Mu, sebab tidak ada yang dapat mengampuni dosaku kecuali Engkau. Itu ikrarkan taubatan nasuha. Assalamualaikum wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Itu bedanya amal ulama sama amal kita. Amal ulama minum air juga ngampunin dosa besar. Kalau kita sholat fardunya ngampunin dosa kecil. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah hambamu yang banyak dosa, ingin meminum rezekimu ya Allah, ampuni aku ya Allah. Ketika bilang ampuni, dosa besarnya dan kecilnya ya Allah, minum. Bukan baca doang, berbicara kepada Allah seperti ibu-ibu tadi lagi nyuci, lagi minum juga ya Allah. Apalagi ditambahin lagi, si bapak ini bacanya bismillah dan sholawat. Kenapa? Dalam hadis al-bakhil mandukir itu indok pada misalnya alaih, orang yang pelit yang diingatkan tentang aku, dia tidak sholawat kepada aku. Ketika saya minum dengan tangan kanan yang nyuruh siapa? Ketika saya minum dengan bismillah siapa yang nyuruh? Ketika saya minum setegak demi setegak siapa yang nyuruh? Ketika setelah minum kita baca alhamdulillah siapa yang nyuruh? Teringat nggak? Ada yang ingat baca sholawat, yang nggak ingat ya udah bismillah doang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ingat waktu megang tangan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina. Kenapa sholawat? Terbayang yang mengajarkan saya semua. Terbayang yang mengajarkan saya. Kalau saya tidak sholawat, saya ditulis sebagai pelit, orang yang bakhil. Semenjak itu orang itu tidak pernah meninggalkan bismillah ketika minum dan sholawat. Makan juga begitu, keluar rumah juga begitu, semuanya. Sebab yang ngajarin semua akhlak adalah Nabi Muhammad SAW. Mau pakai kopi juga? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Semua yang mengajarkan kebaikan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan rahimakumullah, kita boleh senang dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu. Walaupun tidak ke sana, cuma tidak ada tulisannya Allah ya anak, Allah yang ada. Jadi bilang ada ya Nabi salam, bukan Allah ya anak. Kalau anak kita nih Bapak, kok kagak ini bukunya Allahnya? Itu dari sono, dari mana? Kagak tahu dari sononya ada. Belajar yang ada di kitab. Seorang guru mengatakan ini halal haram. Guru, ada kitabnya? Ada nih kitabnya. Ini nggak tahu tuh, katanya segitu.
Apa? Ada hadis, man adzama maulidi, siapa mengagungkan maulidku maka bersamaku di surga. Ini di kitab mana? Tidak ada. Kan jadi memang nggak ada. Ini bukan hadis, itu namanya buang sampah. Orang yang berdosa kepada Rasulullah, siapkan tempat duduk di neraka. Nggak perlu dengan hadis itu. Yang tadi dibilangkan, lahirnya Rasulullah aman bagi seluruh dunia. Lahirnya Rasulullah rahmat bagi seluruh dunia. Dan lahirnya Rasulullah kegembiraan bagi semua makhluk. Orang-orang mukmin, Yahudi, Nasrani yang beriman menunggu datangnya lahirnya siapa? Rasulullah SAW. Sebagaimana kita pun akan menunggu lahirnya Imam Mahdi. Nggak ngerti? Kalau nggak ngerti bagaimana senangnya, bahagianya seorang muslim dengan kelahiran Imam Mahdi. Kalau nggak tahu ya mungkin dia nggak percaya datang Imam Mahdi ya. Itu masalah yang harus kita. Saya akan bawakan Nabi Muhammad ada di rumah kita ya. Tapi sebelumnya saya akan banyak minum. Minumnya pakai bismillah. Bismillahnya jangan cuma baca sambil minta. Makanya kayak dulu kalau baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, dikasih orang yang masukkan bilang bismillahnya nyambung sama Allah. Ya Allah, dengan nama ampuni dosaku ya Allah, berikan keberkahan kepada beliau ya Allah. Allah menjawab baik kayak hati. Kalau kita kagak baca doang bukan minta, makanya kagak dapat jawaban dari Allah. Bismillah dan sholawat. Ada seorang anak, ini kalau kelamaan tegur ya, pada panas kesian. Sebelum saya bicara ini masalah, tolong ibu-ibu, bapak-bapak, jadikan rumah kita itu pesantren pertama untuk mendidik anak. Ketika seorang ibu mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, dari mulai kecil atau sudah dewasa pun nggak apa-apa, anakku, bapakmu mencari uang untukmu, untuk ibu siang dan malam. Lelah, sakit pun dia lawan dengan segala resikonya. Kau harus ingat itu jasa bapakmu. Bagaimana ayahmu keluar pagi nggak ada namanya berhenti, nggak ada. Terus, padahal dia bukan saudara ibu, bukan bapak ibu, bukan paman ibu, orang lain kawin, dia berani untuk ibu melakukan apapun. Dia siap membantu ibu, mencari nafkah untuk ibu dan membesarkan engkau. Tanamkan kepada si anak keagungan si bapak, dan si bapak pun mengatakan, anakku, ini ibu kamu dari mulai hamil kemudian melahirkan berat, waktu hamilnya sakit, pinggangnya sakit, ceritakan bagaimana pengorbanan si ibu, agar si anak ini dalam otaknya ada keagungan si ibu, bukan nggak tahu. Jadikan rumah kita pesantren pertama untuk mengenalkan sosok ibu dan bapak. Tidak terlambat, tidak ada kata terlambat. Tolong jangan sampai anak kita tidak mengenal ibunya siapa. Jangan sampai anak kita tidak mengenal bapak kita siapa. Makanya ketemu teman ditinggalkan bapaknya, ketemu calon istri tinggalkan ibunya. Masa bodoh, ibu tinggal. Dia akan lebih memilih meninggalkan ibu bapaknya daripada meninggalkan pilihannya. Sebab dia tidak tahu ini di depan dia siapa. Malaikat yang berjalan di muka bumi seperti malaikat. Kita salah ngomong dikit langsung bilang malaikat gitu ya. Zaman-zaman aneh. Sebab malaikat seperti malaikat, bukan kayak malaikat. Ya, malaikat dari cahaya. Ibu lebih mulia daripada malaikat. Manusia yang bertakwa lebih mulia dari malaikat. Bagaimana tidak? Manusia diciptakan dari sperma yang hina, diangkat menjadi hamba, kemudian diuji dengan berbagai ujian sampai menjadi muslim dan meninggal muslim. Itu dengan berbagai ujian. Malaikat nggak ada, diciptain dari nur, nggak berdosa, nggak ada perlu nyari uang, nyari makan, nggak ada. Maka yang lebih mulia adalah manusia. Jadi tolong bawa ini bakal ke rumah. Usahakan kalau lagi makan, makan bersama. Kalau ada waktu satu nampan, anak sama ibu sama bapaknya sambil cerita. Bu, ingat nggak bu, waktu pas kamu ganti pampers,
Kan umumnya begitu. Baru ganti pempes berak lagi. Baru ganti pempes kencing lagi, kena muka, baru tidur kena mukanya tuh kencing. Ceritakan kepada mereka apa yang diderita oleh si ibu dan si bapak agar anaknya tahu diri siapa yang di depan dia. Jangan dulu kalau udah nyamperin kiai jutaan 2 kali. Jangan kalau masuk ketemu kiai jalannya pakai merangkak, depan ibunya kagak merangkak. Ingat, banyak anak santri yang keluar dari pesantren tidak berbakti sama orang tua, baktinya sama istri, sama mertua. Pulang pesantren harusnya dia berbakti sama orang tua, mengajarkan ibunya yang kurang Fatihah, mengajarkan ibunya yang kurang berwudu. Ibu, saya dapat ilmu begini, jadi imam. Ingatkan si ibu dan bapaknya ketika ada kekurangan dalam agama, itu manfaat anak di pesantren kan. Udah lulus pesantren jalan aja ke sono, bikin majlisnya tempat mertua lagi. Tinggal ibunya bilang, kan kita ngasih makan dari kecil, nyekolahin, biayain semua. Udah beres pesantren sama istrinya masuk sama mertua. Subhanallah, dianggapnya anak berbakti gagal, anak durhaka. Ya. Jadi yang pertama harus diajarkan di pesantren akhlak kepada orang tua. Sebelum berakhlak kepada orang tua itu anak durhaka, jangan diajarin alif bata. Jangan diajarin, saya tadi tanya kepada kiai kita, yang dipelajari di sini apa? Bikin alat juga, alfiah sampai alfiah diajarin. Saya kasih masukan kepada kiai. Santri yang belum lulus akhlaknya jangan diajarin kecuali Safina Jurumiyah. Kalau akhlaknya sudah bagus baru naikkan kepada tingkat berikutnya. Kalau nggak ada jangan, nah ini jual agama. Kalau nggak bakal jual agama. Akhlaknya dulu diperbaiki. Kalau akhlak kepada orang tua bagus, mereka ridho, maka Rasulullah ridho. Rasulullah ridho, maka Allah Subhanahu Wa Taala ridho. Belum diajarin menjadi wali. Kenapa? Orang tua ridho, Rasulullah ridho, Allah ridho. Ya, orang bisa jadi wali karena bakti sama orang tua, bukan karena banyak sholat, bukan karena banyak puasa. Uwais Al-Qarani bukan orang berilmu, bukan orang ahli ibadah, tapi mendapatkan kedudukan besar karena baktinya sama orang tua. Jadi yang pertama harus diarahkan, oh lulus hafalannya, hatam Quran akhlaknya nggak benar, jangan. Akhlaknya dulu. Ingat santri, banyak santri di sini. Kalau ada santri biar pulang ke rumah jadi pembantu di rumah orang tua. Ingat itu. Bangun tidur jangan minta teh. Walaupun tidak ke sana, cuman tidak ada tulisannya Allah ya anak, Allahnya nggak ada. Jadi bilang aja, ya Nabi salam, bukan Allah ya anak. Ya kan? Kalau anak kita nanya, loh Pak, kok kagak ini bukunya Allahnya? Itu dari sono, dari mana? Kagak tahu dari sononya ada. Belajar yang ada di kitab. Seorang guru mengatakan ini halal haram. Guru, ada kitabnya, ada di kitabnya. Ini nggak tahu tuh, katanya segitu. Apa? Ada hadis, man Allah maulidi, siapa mambungkan maulidku maka bersamaku di surga. Ini di kitab mana? Kagak ada. Kan jadi memang nggak ada. Ini bukan hadis itu namanya. Buang sampah. Orang yang berusaha kepada Rasulullah, siapkan tempat duduk di neraka. Nggak perlu dengan hadis itu. Yang tadi dibilangkan, lahirnya Rasulullah aman bagi seluruh dunia. Lahirnya Rasulullah rahmat bagi seluruh dunia. Dan lahirnya Rasulullah kegembiraan bagi semua makhluk. Orang-orang mukmin, Yahudi, Nasrani yang beriman menunggu datangnya lahirnya siapa? Rasulullah SAW. Sebagaimana kita pun akan menunggu lahirnya Imam Mahdi. Nggak ngerti? Kalau nggak ngerti bagaimana senangnya, bahagianya seorang muslim dengan kelahiran Imam Mahdi. Kalau nggak tahu mungkin dia nggak percaya tentang Imam Mahdi ya. Itu masalah yang harus kita. Saya akan bawakan Nabi Muhammad ada di rumah kita ya. Tapi sebelumnya saya mau akan banyak minum. Minumnya pakai Bismillahnya jangan cuma baca sambil minta. Makanya kayak dulu kalau baca Bismillahirrahmanirrahim dikasih orang yang masukkan bilang
Bismillahnya nyambung sama Allah. Ya Allah, dengan nama ampuni dosaku ya Allah, berikan keberkahan kepada beliau ya Allah. Allah menjawab baik dari hati. Kalau kita kagak, Bismillahirrahmanirrahim, baca doang bukan minta, makanya kagak dapat jawaban dari Allah. Bismillah dan sholawat. Ada seorang anak, ini kalau kelamaan tegur ya, pada panas kesian. Sebelum saya bicara ini masalah, tolong ibu-ibu, bapak-bapak, jadikan rumah kita itu pesantren pertama untuk mendidik anak. Ketika seorang ibu mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, dari mulai kecil atau sudah dewasa pun nggak apa-apa, anakku, bapakmu mencari uang untukmu, untuk ibu siang dan malam, lelah, sakit pun dia lawan dengan segala resikonya. Kau harus ingat itu jasa bapakmu. Bagaimana ayahmu keluar pagi nggak ada namanya berhenti, nggak ada, terus. Padahal dia bukan saudara ibu, bukan bapak ibu, bukan paman ibu, orang lain kawin, dia berani untuk ibu melakukan apapun. Dia siap membantu ibu, mencari nafkah untuk ibu dan membesarkan engkau. Tanamkan kepada si anak keagungan si bapak, dan si bapak pun mengatakan, anakku, ini ibu kamu dari mulai hamil kemudian melahirkan berat, waktu hamilnya sakit, pinggangnya sakit, ceritakan bagaimana pengorbanan si ibu, agar si anak ini dalam otaknya ada keagungan si ibu, bukan nggak tahu. Jadikan rumah kita pesantren pertama untuk mengenalkan sosok ibu dan bapak. Tidak terlambat, tidak ada kata terlambat. Tolong jangan sampai anak kita tidak mengenal ibunya siapa. Jangan sampai anak kita tidak mengenal bapak kita siapa. Makanya ketemu teman ditinggalkan bapaknya, ketemu calon istri tinggalkan ibunya. Masa bodoh, ibu tinggal, dia akan lebih memilih meninggalkan ibu bapaknya daripada meninggalkan pilihannya. Sebab dia tidak tahu ini di depan dia siapa. Malaikat yang berjalan di muka bumi seperti malaikat. Kita salah ngomong dikit langsung bilang malaikat gitu ya. Zaman-zaman aneh. Sebab malaikat seperti malaikat, bukan kayak malaikat. Ya, malaikat dari cahaya. Ibu lebih mulia daripada malaikat. Manusia yang bertakwa lebih mulia dari malaikat. Bagaimana tidak? Manusia diciptakan dari sperma yang hina, diangkat menjadi hamba, kemudian diuji dengan berbagai ujian sampai menjadi muslim dan meninggal muslim. Itu dengan berbagai ujian. Malaikat nggak ada, diciptain dari nur, nggak berdosa, nggak ada perlu nyari uang, nyari makan, nggak ada. Maka yang lebih mulia adalah manusia. Jadi tolong bawa ini bakal ke rumah. Usahakan kalau lagi makan, makan bersama. Kalau ada waktu satu nampan, anak sama ibu sama bapaknya sambil cerita. Bu, ingatnya bu, waktu pas kamu ganti pempes, kan umumnya begitu. Baru ganti pempes, berak lagi. Baru ganti pempes, kencing lagi, kena muka, baru tidur, kena mukanya tuh kencing. Ceritakan kepada mereka apa yang diderita oleh si ibu dan si bapak, agar anaknya tahu diri siapa yang di depan dia. Jangan dulu kalau orang nyamperin kiai ditahan 2 kali. Jangan kalau masuk ketemu kiai jalannya pakai ngerangkak, depan ibunya kagak ngerangkak. Ingat, banyak anak santri yang keluar dari pesantren tidak berbakti sama orang tua, baktinya sama istri, sama mertua. Pulang pesantren harusnya dia berbakti sama orang tua, mengajarkan ibunya yang kurang Fatihah, mengajarkan ibunya yang kurang berwudu. Ibu, saya dapat ilmu begini, jadi imam. Ingatkan si ibu dan bapaknya ketika ada kekurangan dalam agama. Itu manfaat anak di pesantren kan. Udah lulus pesantren, jalan aja ke sono, bikin majlisnya tempat mertua lagi. Tinggal ibunya bilang, kan kita ngasih makan dari kecil, nyekolahin, biayain semua. Udah beres pesantren sama istrinya, sama mertua. Subhanallah, dianggapnya anak berbakti gagal, anak durhaka. Ya,
Jadi yang pertama harus diajarkan di pesantren akhlak kepada orang tua. Sebelum berakhlak kepada orang tua itu anak durhaka, jangan diajarin alif bata. Jangan diajarin, saya tadi tanya kepada kiai kita, yang dipelajari di sini apa? Fikih, alat juga, alfiyah sampai alfiyah diajarin. Saya kasih masukan kepada kiai. Santri yang belum lulus akhlaknya jangan diajarin kecuali Safina Jurumiyah. Kalau akhlaknya sudah bagus baru naikkan kepada tingkat berikutnya. Kalau nggak ada jangan, nah ini jual agama. Kalau nggak bakal jual agama. Akhlaknya dulu diperbaiki. Kalau akhlak kepada orang tua bagus, mereka ridho, maka Rasulullah ridho. Rasulullah ridho, maka Allah Subhanahu Wa Taala ridho. Belum diajarin menjadi wali. Kenapa? Orang tua ridho, Rasulullah ridho, Allah ridho. Nah, orang bisa jadi wali karena bakti sama orang tua, bukan karena banyak sholat, bukan karena banyak puasa. Uwais Al-Qarani bukan orang berilmu, bukan orang ahli ibadah, tapi mendapatkan kedudukan besar karena baktinya sama orang tua. Jadi yang pertama harus diarahkan, oh lulus hafalannya, hatam Quran akhlaknya nggak benar, jangan. Akhlaknya dulu. Ingat santri, banyak santri di sini. Kalau ada santri biar pulang ke rumah jadi pembantu di rumah orang tua. Ingat itu. Bangun tidur jangan minta teh. Sampai subuhnya anak-anak kesiangan, juga kadang-kadang kita sholat subuh apa enggak. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Masukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang paling bagus dan sangat memerlukan jawaban. Tadi kalau mengganggu dengan suara baca Quran saja nggak boleh. Ulama di dalam kitabnya dikatakan, lihat kitab fikihnya, bila ada orang tidur di masjid, kita mau baca Quran dengan keras nggak boleh. Kalau ada orang tidur di masjid, saudara kita tiduran, kita malam-malam atau siang membaca Quran dengan keras, bukan waktunya sholat, lagi tidur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Sebelahnya baca pelan-pelan ya, jangan keras-keras. Saya mau tidur. Hak dia mengatakan, yang tidur mengatakan kepada yang baca Quran, pelan-pelan jangan keras-keras. Mengganggu muslim haram. Walaupun dalam masjid itu ya, tinggal dibiaskan. Tadi dibilang jam 4, setengah 4 sudah teriak-teriak sholat. Saya mau tanya, yang nyuruh kamu manggil masyarakat sholat siapa? Bukankah Allah sudah menentukan waktunya jam segini hayal sholat, jam segini hayal sholat? Kamu di luar jam itu siapa yang nyuruh? Saya masih perlu tidur, saya masih kerja besok. Allah sudah menyatakan jam setengah 4 itu adzan pertama. Jam 4 5 menit, setengah jam sekiranya, kira-kira beda waktu ya. Itu adzan subuh. Ini kamu sebelumnya sholat. Yang nyuruh siapa? Setan yang nyuruh. Ingat itu. Kalau di tengah-tengah masyarakat yang memang sepakat perumahannya, kita ngadain nanti jam segini. Ada kesepakatan di masyarakat seperti di sini. Masyarakat sepakat mengadakan maulid. Terganggu jalannya, maka pesantren mengatakan terima kasih banyak kepada para masyarakat yang mendukung di tempat, semoga diberkahi, semoga bermanfaat ini semua masalah, juga kepada semua yang di lingkungan sini. Terima kasih, dan bagi makanannya, bagi amplop, jangan bagian mulu dan nyusahin, tapi tanpa memberikan amplop atau makanan ke tetangga yang terkena imbas maulid. Coba kasih amplop, nggak bakal marah. Bahkan nanya-nanya, oke, kapan mauludan? Kalian nanya, lu kagak, makanan kagak, amplop nggak dapet. Udah itu tuh rapinya banyak. Islam itu agama akhlak, sensitif sekali. Ya, jadi itu termiumnya, syukurannya. Jadi kalau sampai jam 12 malam mengganggu tetangga itu tidak boleh. Kecuali kalau tetangganya memang mau. Speakernya sebatas sini, ya. Speakernya sampai keluar sana.
ada seperti perumahan-perumahan tuh gitu supaya ke dalam nggak ada masalah. Kalau memang mereka mau, tapi kalau nggak mau ya susah ya. Jadi ada izin RT, izin RW, izin keamanan, polisi, izin warga baru boleh. Tanpa izin ya nggak dibenarkannya. Dengan semua pakai prosedur ini. Ada soal?